வணக்கம். I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. So this is operation research. அதில் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வரோம். We are solving the problems in graphical method. So it's a compulsory problem. So every time இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கேட்குறாங்க, நம்ம ஈஸியாக அதில் மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் lesson 3. ஆல்ரெடி 2 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். 2019 and 18. நவ் 17ல் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், கன்சிடர் the following LPP, that is a linear programming problem. The maximize z equal to 15x1 plus 10x2 subject to the constraints 4x1 4 into x1 plus 6 into x2 which is less than or equal to 360, 3x1 plus 0x2 less than or equal to 180, 0x1 plus 5x2 less than or equal to 200, x1 x2 greater than or equal to 0, that is non-negative. Okay, so இது நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், இது நம்ம கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ். சொல்யூஷன் ஆஃப் த எல்பிபி யூஸிங் கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களே இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கிவன். x1 வேல்யூ சப்போஸ் 60, x2 0 வந்தால் வென் z வந்து 900, x1 60, x2 20, z வந்து 1100. ஸோ லைக் தட் சி ஆப்ஷன், டி ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் we ஒர்க் அவுட் திஸ். இது நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் யூஸிங் கிராஃபிக்கல் மெத்தட். ஈஸி தான். ஸோ இதில் எது 4 ஆப்ஷனில் கரெக்ட் ஆப்ஷன்னு பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ். இப்போ நம்ம சொல்யூஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆஸ் யூஷுவல் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸில் இன்இக்வாலிட்டி கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டை ஈக்குவல் கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டாக எழுதிக்கலாம் இல்லைங்களா? ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் ரைட்டாக inequality constraints become equal constraints. 4x1 6x2 equal to 360. So take a equation number 1. 3x1 plus 0x2 equal to 180. Then 0x1 plus 5x2 equal to 200. x1 equal to 0. x2 equal to 0. Okay. So we have to find the points. To find the points, because we have to find the feasible region, find out. Then we can find the optimal solution, that is maximize or minimize. But in the question like கேட்டிருக்கிறது maximize நம்மளுக்கு. So from 1 first equation எடுத்துக்கிறேன். அதில் x1 0 substitute பண்ணுறோம். x1 0 substitute பண்ணால் this become 0. 6x2 equal to 360. So x2 equal to 360 by 6. இது நம்மளுக்கு 360, is it right? 360 by 6, we are getting x2 value 6. So what is the a point நம்மளுக்கு? I take this a அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை 0,60. So then x2 equal to 0, same first equationலே. So இது 0 ஆகிடும். So 4x1 equal to 360. So x1 equal to 360 by 4, that become 90. So 90,0, I take this b point. Okay, so from 2 second equation, same as usual steps. But here 0x2, so this term become vanish. So only 3x1 equal to 180. So from this immediately we get x1 value என்ன வருதுன்னா x1 equal to 180 by 3, that is 60. Like that from third equation also this term become vanish because 0. So 5x2 equal to 200. So x2 equal to 40. Okay, these two are lines. Then from 1 and 2 intersection, next we have to find out the intersection points, is it right? So from 2 and 2, 1 and 2, from 1 and 2 using that is elimination method, 4x1 plus 6x2 equal to 360. Then 3x1 this become vanish equal to 180. So இதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா x1 வேல்யூ வந்து 60 வருது. So from x1 value 60, இந்த 60 இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா? So we are going to substitute in this equation. So 4 into 60 because to find the x2 value கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக plus 6 x2 equal 360. So this become 240. 60 into 4, 240 plus 6 into x2 equal to 360, then 240. So in the side 240 எடுத்தோம்னா 360 minus 240, this becomes 120, right? So x2 equal to 120 by 6, so
finally you are getting 20. So x1 60, x2 20. The point is 60 comma 20, that is C point. Is it right? This is our C point. Okay, so please note on this. So next already we solved 1 and 2. Now take the equation 1 and 3 from 1 and 3. Is it right? So இதெல்லாம் நம்ம 1 and 2 எடுத்துட்டோம். Now we are going to take 1 and is it right? 1 and 3. 1 and 3. Next. So from 1 and 3, 4x1 plus 6x2 equal to 360, 5x2 equal to 200. From this we are getting x2 value, that is 200 by 5, that is 40. So substitute this value in this equation. So 4x1, so instead of x2 I am going to substitute 40 equal to 360. 6 into 40, 240 equal to 360, then 360. So bring this right hand side, so minus 240. So after subtracting we are getting 120. So x1 value 120 by 4, that is 30. Now what is the x1 value? 30, x2 value 40. I take this pointer D. So all our point I write like this. இதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இங்கே, கரெக்டுங்களா? So we are going to plot these points and lines, கரெக்டுங்களா? இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ plot பண்ண போகிறோம். Please note down this. This is x1 axis, this is the x2. ஸோ நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, எல்லாமே நம்மளுக்கு 10 டேபிள்ஸில் வரதுனால ஸ்கேல் வந்து நம்ம 10 வச்சுக்கலாம். அப்போ 10, 20, 30, 40 up to 100 like this. ஸோ x2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி பாருங்கள், 0,60, 0,60, that is this point. Is it right? That is A point. Then B point வந்து 90,0 இங்கே வரும் இல்லையா, 90,0. ஸோ ஏபி இது வந்து ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணிடலாம் இல்லையா, லைக் திஸ் ஏபி. நெக்ஸ்ட்டு x1 ஈக்குவல் டு 60. x1 60ன்னா திஸ் இஸ் x1. ஸோ x1 60 இந்த லைனை ட்ரா பண்ணும். தென் x2 40, x2 40 ரஃபாக ட்ரா பண்ணு, எனஃப் இல்லையா, 40. நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் அது 60,20. x1 60 இருந்தால் x1 தட் இஸ் 60. இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கரெக்டாக வரும் பாருங்கள். ஸோ இந்த இடம் பாருங்கள், டேக் திஸ் 60,20, கரெக்டுங்களா? திஸ் இஸ் 60, இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். அதாவது x1 ஈக்குவல் 60ன்ற லைனும் இந்த லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் இது. இஸ் ரைட்? சிமிலர்லி டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 30,40, கரெக்டுங்களா? 30 அது கரெக்டாக வரும், நம்மளுக்கு வரும். ஸோ ரஃபாக நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ண போதும். தட் இஸ் 30, 40. இஸ் ரைட்? திஸ் ஒன் 60, 20. தட் இஸ் அ இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பிளாட் பண்ணியாச்சு, கரெக்டுங்களா? எல்லாத்தையும் நம்ம கிராஃபில் மார்க் பண்ணிட்டோம் ரஃபாக. Is it right? Now, so what is the constraints? So everyone is a less than or equal to constraint only, less than or equal to. So less than or equal to means நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் இப்படி தான் வரும் இல்லைங்களா, சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ். ஸோ எல்லா இதுவும் இன்டர்செக்ஷன் ஆகிற பிளேஸ் இந்த பிளேஸ் தான், திஸ் ரீஜன் இஸ் கால்டு, நல்லாவே தெரியும் நம்மளுக்கு, திஸ் இஸ் feasible region. feasible region இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் பவுண்டடாகவே, கரெக்டுங்களா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் பார்த்ததை கூட பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீவியஸ் இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னா பவுண்டட். ஸோ அன்பவுண்டடாகவும் இருக்கலாம், feasible region அன்பவுண்டடாகவும் இருக்கலாம். பட் we can get the மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ஆர் மினிமம் பாயிண்ட், எப்படி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த ஃபீஸிபிள் ரீஜனை பவுண்ட் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது பாருங்கள்,
இந்த பாயிண்ட் வருங்களா, ஐ டேக் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை, நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டை, நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு, திஸ் இஸ் ஆரிஜின் 0,0. ஓகே, ஸோ 0,40 ஐ டேக் திஸ் ஃபஸ்ட் திஸ் பாயிண்ட். இது நம்ம ஏபிசி ஏ அது ஆல்ரெடி இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, ஏபிசிடி இதை ஈன்னு எடுத்துக்கலாமா ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட். இ பாயிண்ட் 0,40. ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதில். அப்போ x1க்கு 0, x2க்கு வந்து 40 நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் திஸ் பிகம் we are getting என்ன வருதுன்னா z வேல்யூ 400 வருது. இதில் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த 4 பாயிண்ட்ஸையும். நெக்ஸ்ட்டு 30,40 தட் இஸ் டி பாயிண்ட் இல்லையா, டி பாயிண்ட் 30. ஸோ x1க்கு வந்து 30, x2 வந்து 40. x1 வந்து 30, x2 வந்து 40. சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 15 into 30 தட் இஸ் 450 + 400 = 850. இதில் வந்து z வேல்யூ. நெக்ஸ்ட்டு 60,20 தட் இஸ் சி பாயிண்ட். இந்த சி பாயிண்டில் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். z = 15 into x1 60, x2 வந்து 20. ஸோ 900 + 200 = 1100. The last one இங்கே that is 60,0. ஸோ x1 60, x2 வந்து 0, this time 0. 15 into 60 வந்து நம்மளுக்கு 900. Is it right? ஸோ அமாங் திஸ் இந்த 4 பாயிண்டில் எது நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா this one. Is it right? That is 1100. That is z. This is the maximum value at the point at 60,20. That is the x1, this is the x2. இது ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பியாக இருக்கும் பாருங்கள். அட் சி பாருங்கள், x1 60 இருக்குது, x2 வந்து 20, z வேல்யூ 1100. கரெக்டுங்களா? ஆப்ஷன் பி. ஸோ ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ராங். ஸோ ஈஸியாக வந்து இந்த பார்ட் சியில் 4.75 மார்க் இதில் நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஜஸ்ட்டு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஆர் 35 செகண்ட்ஸில். ஸோ ஈஸியாக நம்ம இதில் மார்க்கை கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து வாய்ஸ் வந்து ஆடிபிளாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் மெயில் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அவருக்காக அந்த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் தட் இஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம லெசன் 3 அதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்த்துட்ருக்கோம். தேர்ட் ப்ராப்ளம் 2017 கேட்டது. அது சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாமில் 2018 ப்ராப்ளம் அவர் கேட்டிருந்தேன். ஆக்சுவலாக அது ஆடிபிளாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக அதை நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. 2018 கேட்ட கொஸ்டின் அது. நல்லா ஒரு பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின் அது. பிகாஸ் கன்ஸ்டன்ட்டே பாருங்கள், ஒரு சிங்கிள் லெஸ் இன்இக்வாலிட்டி தான். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஏன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப்னு எது கொடுக்குறாங்களோ அது நம்மளுக்கு தான் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ 4 ஆப்ஷனில் எதுன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் z நம்மளே எடுத்துக்கலாம். லெட் z = 9x + 4y. கன்ஸ்டன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் இன்இக்வாலிட்டி தான். மோர் ஓவர் இதில் மாடலர்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 3 இந்த கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துடலாம் இல்லையா. 3 × mod of x + 2 × mod of y less than or equal to 1. Then we know this. What is a mod x? Mod x value x when x greater than or equal to 0. Mod x வந்து -x, x வந்து less than 0. So similarly mod y வந்து +y when y greater than or equal to 0. y less than 0 வந்தால் -y. ஸோ இந்த கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த mod x டெஃபனிஷன், இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபனிஷன் mod y, இந்த கன்ஸ்டன்ட்டை எப்படி எழுதலான்றதை பாருங்கள். சப்போஸ் mod x வந்து நான் நெகட்டிவாக போத் ஆர் நான் நெகட்டிவ் greater than 0னா mod x x தான். கரெக்டுங்களா? mod x x பாருங்கள், greater than 0 இருந்தால் mod x x, y greater than 0 mod y y. ஸோ 3x + 2y = is one of the constant. Next x நெகட்டிவாக இருந்து y வந்து நான் நெகட்டிவாக இருந்தால், x நெகட்டிவாக இருந்தால் mod x இடத்துல -x போட்டுக்கிறோம். y நான் நெகட்டிவ்னா +y. ஸோ = 1. நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்து ஒரு கேஸாக பார்த்துட்டு வரும். சப்போஸ் x வந்து greater than or equal to 0 இருந்து y வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால், தட் இஸ் mod y பதிலாக -y ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். mod x வந்து x தான். 3x - 2 = 1.
சப்போஸ் போத் ஆர் நெகட்டிவ். ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு அதில் பாசிபிலிட்டி இருக்குது இல்லையா? இந்த 4 கேஸ் தான் அந்த பாசிபிலிட்டி. போத் ஆர் நெகட்டிவ், எக்ஸ் லெஸ் தென் 0, ஒய் லெஸ் தென் 0னா மாட் எக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணி மைனஸ் எக்ஸ் போடுவோம், மாட் ஒய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி மைனஸ் ஒய். கரெக்டாக? ஸோ இந்த அந்த ஒன் கன்ஸ்ட்ரைன்லேருந்து we are getting the 4 constraints, ரைட்? ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தென் சப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கன்ஸ்ட்ரைன்ட்டை எழுதி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக இதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாயிண்ட்ஸாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இது நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடலாம். 2 and 3 ஈக்குவேஷன் எடுத்து எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணி இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம மேக் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 3 and 4 அது நாட் பாசிபிள்னு வருது நம்மளுக்கு. ஸோ லிமிட் ஃப்ரம் 4 and 5 அதில் நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னா எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணி பி பாயிண்ட்டை, அண்ட் தென் 3 and 5 எடுத்துட்டோம்னா we are getting this from 2 and 4. ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கிராஃபில் அப்ராக்சிமேட்டாக ஜஸ்ட் எக்ஸு ஒய் ஆக்சிஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக மார்க் பண்ணிக்கிறோம். கரெக்டுங்களா? பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம ஆக்சுவலாக 2 and 3 எடுத்து பாயிண்ட் எடுத்தோம் இல்லையா? 0,1/2 and next 1/3, 0 and then minus 1/3, 0, 0,1/2. இந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டாக இது பண்ணிவிட்டு we draw the lines. Is it right? பாருங்கள், is it right? Are you able to understand? Then maximum value. ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாமே less than or equal to constraintனா எல்லாமே சொல்யூஷன் ஸ்பேஸிங்காக தான் வரும், feasible region. ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் அமாங் திஸ் 4 பாயிண்ட்ஸில் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு வருவோம் இல்லையா? அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 தான் மேக்ஸிமம். ஸோ தட் இஸ் அ ஆன்சர். இதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ட்னுடைய இது என்னென்னா, இந்த நம்ம இதை ஆக்சுவலாக இது இது வந்து லைன் ஈக்குவேஷன்ஸ். அப்போ இந்த மாதிரி எழுதலாமா? x/a y/b = 1. ஸோ லைக் தட் x/1/3 y/1/2 = 1. அதான் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இல்லை? இன்டர்செப்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் இன் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். இது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட், இது ஒய் இன்டர்செப்ட். ஸோ 1/3, 0, 0,1/2. ஸோ அப்படியே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டுங்களா? 1/3, 0 இன்னும் குயிக்காக முடிஞ்சிடும். 1/3, 0 அண்ட் தென் 0,1/2. இஸ் ரைட்? நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டான இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்டு, இது ஒய் இன்டர்செப்ட். குயிக்காக முடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி இதை பாருங்கள், x/-1/3 y/1/2. இதை கரெக்டுங்களா? 1/2 இங்கே. ஸோ இந்த லைனை ஜாயின். நெக்ஸ்ட் இதை எடுத்துக்கிட்டால் x/1/3 y/-1/2. x/1/3 இங்கே வரும் இல்லை? தென் y/-2 இந்த லைனை ஜாயின். லாஸ்ட்டாக x/-3 y/-2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த லைனை ஜாயின். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்படியே நம்ம குயிக்காக ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி முடிச்சோம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் மெத்தட் ஆல்சோ, வெரி ஈஸி. அந்த இன்டர்செக்ட் ஃபார்ம் அப்படியே நம்ம பாயிண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம ரீஜனை கொண்டு வரலாம். தென் வி கெட் த ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் த ஃபுல் வீடியோ. And thank you for subscribers and viewers. Support and share your friends. நன்றி.